is I. So today's our topic is C reading. I will do it. Written by Srimati Sudhamurthy. Who is Sudhamurthy? Now let us know about the author. Sudhamurthy is a wife of Narayana Murthy, and she is an Indian social worker and also author. I told already what is the difference between the author and a poet. Okay. Now we little bit know about what she is. She is the chairperson of the Infosys Foundation. Already I said Infosys is one of the software company. So she is her designation in that software company is a chairperson, and she has founded several orphanages. Orphanages means that the children who don't having the parents. No mother and father. అనాథ No ఆశ్రమ parents. పేరెంట్స్ లేని పిల్లలని ఆర్ఫాన్స్ అంటారు. అటువంటి పిల్లలందరినీ ఒక చోట పెట్టి వాళ్ళని లుక్ ఆఫ్టర్ చేయడాన్నే ఆ ప్లేస్ ని మనం ఆర్ఫనేజెస్ అంటారు. సో షీ ఫౌండెడ్ సెవెరల్ అంటే తను చాలా అనాథాశ్రమాలను నిర్మించింది and participated in rural development efforts. Means the rural developments అంటే స్మాల్ చిన్న చిన్న పల్లెటూర్లలో ఎటువంటి డెవలప్మెంట్స్ అవసరం వచ్చినా కూడా తన కోసం తను కృషి చేస్తూ ఉంటుంది. See how she is. She was supported the movement to provide all Karnataka government schools with computer and library facilities. See, she also supported, means it's lagging a help to the government schools in Karnataka to providing the facilities of computer and library in the schools. So she is one like this. She did the social works. She established the Murthy Classical Library of India at Harvard University. చూడండి, ఇంకా ఆమె అలా ఉండకుండా ఒక లైబ్రరీని ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది. ద నేమ్ ఎలా పెట్టింది? ద మూర్తి క్లాసికల్ లైబ్రరీ. అతని హస్బెండ్ పేరు మీదుగా ఆ లైబ్రరీని హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ పెట్టింది అన్నమాట. The Murthy family to celebrate the new Murthy Classical Library. So వీళ్ళు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇనాగ్రేషన్ కి ప్రొవోస్ట్ స్టీవెన్ హైమన్ and other Harvard officials joined the Murthy family to celebrate the new Murthy Classical Library of India series. చూడండి, ఆ లైబ్రరీ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు మనకు హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ, మీన్స్ ఇది ఫారిన్ లండన్ లో ఉంటుంది. సో హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు కూడా వచ్చి ఇనాగ్రేషన్ కి వచ్చారనమాట ఇతన్ని స్టార్ట్ చేసే లైబ్రరీలో. ఓకే, నౌ లెట్ us come to the lesson. What is the lesson? I will do it. So a person must be always say the words I will do it. At that time only he will get the success. At that time only he get the కాన్ఫిడెన్స్ విత్ హిమ్. సో మనం ఎప్పుడైనా కానీ నేను చేయగలను అనుకోవాలి. అప్పుడే మనం కాన్ఫిడెంట్ లో పెట్టుకోవచ్చు. అంతేగాని అయ్యో నేను చేయగలనా, కెన్ ఐ డూ దిస్, యూ షుడ్ నాట్ బి హ్యావింగ్ ద డౌట్. Always you have to be positive attitude. I will do it. So Murthy also see the present story. So I will do it అనే present story ని in an exact form one of her most successful stories. అంటే తను చాలా కథలు రాసింది, దాంట్లో నుంచి తీసుకునింది. ఏది అంటే ఆ మెయిన్ స్టోరీ బుక్ ఏది అంటే హౌ ఐ టాట్ మై గ్రాండ్ మదర్ టు రీడ్ అండ్ అదర్ స్టోరీస్. ఆ బుక్ లో నుంచి ఒక చిన్న స్టోరీని తీసుకొని రాసిందే I will do it topic. So this is the Sudhamurthy. Now let us come to our topic. Today's our lesson I will do it. Important character is Murthy. NR Narayana Murthy. He is representing to whom? He is referred to whom? He Narayana Murthy. Yeah. He is referred to Narayana Murthy. So Narayana Murthy is looking a short boy, but he is sharp. He was the brightest boy in his class. So in the class, Narayana Murthy is very intelligent boy. How he is intelligent means, let us see. His seniors used to ask him to solve their difficulties in science. Let us see. I shown the pictures here, Narayana Murthy's pictures only. Let us see the topic. His seniors used to ask him, అంటే అతని సీనియర్స్ కూడా అతని దగ్గరికి వచ్చి సైన్స్ లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ డౌట్స్ ఉంటే కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకునేవారు. దట్ మచ్ హీ ఈజ్ ఇంటెలిజెంట్. దట్ హౌ
he is intelligent. He could have gone unnoticed in a crowd, but once you asked him a question related to physics or maths, there was a spark in his eyes. చూడు, he could have gone unnoticed in a crowd. ఎందుకంటే అతను పొట్టిగా ఉంటాడు, గుంపులో ఉన్నప్పుడు సరిగా కనపడడు. ఎస్, గుంపులో అట్లా మధ్యలో ఉండిపోతాడు. బట్ తను పొట్టోడిలే, ఏం చెప్తాడు, ఏం రెస్పాండ్ అవుతాడు అనుకున్నా. బట్ వెన్ యూ హావ్ టు ఆస్క్ ఏ క్వశ్చన్ ఇన్ ద ఫిజిక్స్ ఆర్ మ్యాథ్, ఏమైనా ఫిజిక్స్ మ్యాథ్ క్వశ్చన్ కింద అడగండి, అతను చాలా బ్రైట్నెస్ ఐస్, ఓ ఐ క్యాన్, నేను చెప్పగలను అని స్పార్కింగ్ ఐస్తో ఉంటాడు అనమాట. హీ కుడ్ గ్రాస్ థియరీస్ ఆఫ్ సైన్స్ ఫాస్టర్ దాన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్. చూడండి, స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్, లైట్ చాలా స్పీడ్గా ట్రావెల్ చేస్తుంది. యూ లెర్న్ ఇన్ ఫిజిక్స్ లైట్ కెన్ బి ట్రావెల్ వెరీ వెరీ ఫాస్ట్. లైట్ కంటే ఫాస్ట్గా ట్రావెల్ చేసే థింగ్ ఇంకా వరకు లేదు. బట్ హియర్ ద కంపారిజన్ ట్రావెలింగ్ ఆఫ్ ఎ లైట్ విత్ ఎ నారాయణమూర్తి గ్రాస్పింగ్ థియరీస్ ఆఫ్ సైన్స్. సైన్స్లో థియరీస్ ఉంటాయి మీకు, న్యూటన్ లాస్, ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థియరీస్ ఉంటాయి. సో ఈ థియరీస్ ని ఎంత ఫాస్ట్ గా నేర్చుకుంటాడంటే, లైట్ ఎంత స్పీడ్, సన్ లైట్ భూమిని రీచ్ అవ్వడానికి ఎన్ని సెకండ్లు పడుతుందో విత్ ఇన్ దట్, దానికంటే ముందే ఇతను ఆ సైన్స్ ని థియరీస్ ని అర్థం చేసుకోగలిగే క్యాపబిలిటీ ఉన్నాడు అనమాట. దట్ మచ్ హీ హాస్ ద ఇంటెలిజెంట్. హీ కమ్ ఫ్రమ్ ఏ పార్ బట్ ఎడ్యుకేటెడ్ family. His father was a high school teacher and so class will be going to finish the rejoin again, ma. Okay, he comes Okay, from ma'am. he comes from a poor but educated family. His father was a high school teacher and an avid reader of English literature. So Narayanamurthy belongs to poor family, and he's not born in rich family, just poor family, but educated family. అంటే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఎడ్యుకేటెడ్స్ అన్నమాట. His father was a high school teacher. His father and an avid reader of avid reader of English literature. వాళ్ళ ఫాదర్ కి avid అంటే ఇక్కడ లైకింగ్, మోస్ట్ లైకింగ్. సో వాళ్ళ ఫాదర్ కి ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ చదవడం అంటే చాలా ఇష్టం అన్నమాట. అటువంటి పేరెంట్ కి నారాయణమూర్తి ఈజ్ అ సన్. He like all the boys in his class was trying to get admission into some engineering college. So he studied his school education in where he in the Mysore itself. He like all the boys in his class. The brighter ones wanted to study in the, ఎప్పుడైనా చూడండి మనం క్లాస్లో బాయ్స్ కానివ్వండి గర్ల్స్ కానివ్వండి బాగా చదువుకునే వాళ్ళ ఎయిమ్స్ ఎలా ఉంటాయి, నేను ఇంజనీరింగ్ చేయాలి, ఐఏఎస్ అవ్వాలి, డాక్టర్ అవ్వాలి. సో ద ఎయిమ్స్ ఆర్ బి ఇన్ అ హై మేనర్. సో లైక్ దట్ నారాయణమూర్తి ఆల్సో హ్యావింగ్ ద డ్రీమ్ టు బి స్టడీడ్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్. సో అతను లైక్ ఆల్ బాయ్స్ ఇన్ హిస్ క్లాస్, అంటే వాళ్ళ క్లాస్లో ఉండే పిల్లలందరూ ఇంజనీరింగ్లో అడ్మిషన్ చేయాలి అనుకునే టైంలో ఇతను కూడా అలాగే అనుకున్నాడు. సో ట్రైంగ్ టు గెట్ ద అడ్మిషన్. ద బ్రైటర్ వన్స్ వాంటెడ్ టు స్టడీ ఇన్ ద ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. సో చాలా మంది ఇంజనీరింగ్ చదివే వాళ్ళకి ఎక్కడ చదవాలి అంటే అనుకుంటారంటే, ఒక ఫేమస్ కాలేజ్ ఉంది ఇండియాలో మనకు టెక్నాలజీ టీచ్ చేసే కాలేజెస్లో, ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అనేది ఐఐటీస్, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, ఐఐటి చదవాలని చాలా మందికి ఉంటుంది. ఐఐటి మేడం, ట్రిపుల్ ఐటి మేడం. అవునాయి, వాటిని ఎంట్రన్స్ రాసి మంచి కాలేజెస్ లో ఇంజనీరింగ్ చేయాలని చాలా మంది కళ ఉంటుంది. సో లైక్ దట్ నారాయణమూర్తి ఆల్సో వాంటెడ్ టు స్టడీ ఐఐటి. సో దిస్ బాయ్ along with his friends applied appear for the test. They did not have any special books or coaching. సో ఐఐటికి కోచింగ్ తీసుకోవాలన్నమాట, ఎందుకంటే చాలా డిఫికల్ట్ ఉంటుంది ఎగ్జామ్. బట్ హీ కాంట్ టేక్ coaching and also he doesn't having any kind of a special books. అతని దగ్గర దానికి సంబంధించిన బుక్స్ లేవు, కానీ అతను ఆ ఐఐటి ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ కి అప్లై చేసుకున్నాడు. he applied. All these IIT aspirants would sit below the shade of a stone mandap close to Chamundi Hill in the sleepy town of Mysore. He was the guide for the others. చూడండి,
తన దగ్గర సరైన కోచింగ్ లేదు, బుక్స్ లేవు, కానీ ఐఐటి ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు. ఎక్కడ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అంటే ఒక ప్లేస్ ఎంచుకున్నారు వాళ్ళు. అందరూ ఎక్కడ కూర్చున్నారంటే ద షేడ్ ఆఫ్ ఏ స్టోన్ మండప్. స్టోన్ మండప్ అంటే రాతితో మనం గుళ్ళలో చూస్తుంటాం కదా, పాత గుళ్ళలో ఇలా కట్టి ఉంటారు రాళ్లతో, మండపం అని వింటుంటారు తెలుగులో. అలా మండపం మీద దాన్ని చాముండి హిల్స్ లో, అంటే మైసూర్లో ఉండే చాముండి హిల్స్ లో ఒక దేవాలయం దగ్గర వాళ్ళు కూర్చొని చదువుకుంటున్నారు. అందరికీ తను గైడ్ అన్నమాట. గైడ్ మీన్స్ హూ ఈస్ గివింగ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్, సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. సో అతనికి చాలా గైడింగ్. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ వీ కెన్ నో హీ ఈస్ ద లీడర్, హీ హ్యావ్ ద లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఆల్సో. సో అందరికీ ఇలా చదవాలి అలా చదవాలి అని గైడ్ చేస్తూ ఉన్నాడు అన్నమాట. While the others struggled to solve the problems in the question paper, he would smile shyly and solve them ఇన్ నో టైమ్. సో మనం ఎగ్జామ్ ఇంకా టైం వచ్చింది. సో దే అప్లైడ్ ద ఐఐటి టెస్ట్. ఇతను కూడా అప్లై చేశాడు. ఆ రోజు డేట్ వచ్చింది, ఎగ్జామ్ డేట్. అందరూ ఎగ్జామ్ రాయడానికి, అక్కడ మ్యాథ్స్ చేయడానికి చాలా స్ట్రగుల్ పడుతున్నారు. అబ్బా ఇదే కదా, బట్ సింప్లీ వెరీ ఇన్ ఈజీ మేనర్ హీఈస్ డూయింగ్. చాలా ఈజీగా అన్నట్లు నవ్వుకుంటూ తను ఆన్సర్స్ చేస్తున్నాడు, టకటక అని ఆన్సర్స్ చేస్తున్నాడు. హీ సాట్ అలోన్ బిలో ఏ ట్రీ అండ్ డ్రీమ్డ్ ఆఫ్ స్టడీయింగ్ ఎట్ ఐఐటి. ఇట్ వాస్ ద అల్టిమేట్ aim for any bright boy at that age, as it still is today. He was then only 16 years old. So after finishing his exam, next day he sat one under the tree alone. అక్కడే కూర్చున్నాడు. కూర్చొని కలగంటు, నేను ఎలాగైనా ఐఐటి కాలేజ్లోని చదవాలి, ఐఐటి కంప్లీట్ చేసుకొని ఒక మంచి కాలేజ్లో ఇంజనీరింగ్ చేయాలి అని when he is feeling like that, just his age is 16 years. 16 years అంటే 10th అయిపోయి ఉంటుంది అక్కడ. సో 10 ఆర్ ఇంటర్ ఫినిష్ చేసుకుంటాం. సో ఎవరైనా కానీ ఐఐటిలో చదవాలని మీ అందరి కోరిక కూడా ఉంటుంది కదా. ఎస్ సార్, లైక్ దట్ హీస్ ఆర్ డ్రీమ్ టు స్టడీ ఐఐటి. The day came. He came to Bangalore, stayed with some relatives and appeared for the entrance test. He did very well, but would only say okay when asked. సో అతను బెంగళూరులో వాళ్ళ రిలేటివ్స్ దగ్గరకు వచ్చి అప్లై చేసి ఉంటాడు అనమాట. వాళ్ళు ఉండే ఊరు చిన్నది కాబట్టి అక్కడ బెంగళూరుకి వచ్చి అప్లై చేసి ఉంటాడు. చేసి ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ రాస్తాడు. ఎలా రాస్తాడు అడిగితే, ఎస్ మై మ్యూట్ చేసుకోండి, యూ షుడ్ బి మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. జయలక్ష్మి, Shravani, mute yourself. So let us see. So if anyone asked him how you wrote the exam, simply he said okay. Even though he wrote a very nice, he said, say it was the opposite when it come to food. When he said okay, it implied bad. When he said good, it implied okay. When he said excellent, it implied good. Chudandi, atanu ఎంత మంచి వ్యక్తి అంటే, హౌ హీస్ ఎ నైస్ పర్సన్ మీన్స్ వెన్ హీ సెడ్ ఓకే ఇట్ ఈస్ ఇంప్లాయిడ్ యాజ్ బ్యాడ్. అంటే మనము ఓకే అంటే ఫుడ్ ఎలా ఉంది అని ఎవరైనా అడిగితే ఒక్కొక్కరు ఏమంటారు, డైరెక్ట్ గా బాగలేదు అంటారు. కొంతమంది ఓకే అంటారు బాధ పెట్టకూడదు అనేసి. ఓకే అంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ యాజ్ ఎ బ్యాడ్. వెన్ హీ సెడ్ గుడ్ ఇట్ ఇంప్లాయిడ్ ఓకే. సో వెన్ హీ సెడ్ ఎక్సలెంట్ ఇట్ ఇంప్లాయిడ్ యాజ్ ఎ గుడ్. సో హిజ్ అతని ప్రిన్సిపల్ కూడా ఇచ్చినచ్చునండి. హిస్ ప్రిన్సిపల్ వాజ్ నెవర్ టు హర్ట్ ఎనీవన్. అందుకే అతన్ని మోటో ఏంటి అంటే ఎవరిని హర్ట్ చేయకూడదు, బాగుంది అని చెప్పాలి ఎవరికైనా అనే మోటో వల్ల అతనికి ఎవరైనా ఏమైనా ఏ విషయంలో ఎప్పుడైనా కానీ గుడ్ అని అంటాడు, బ్యాడ్ అని ఓకే అని కూడా చెప్పడు అనమాట. ఎవ్రీథింగ్ హీ ఈస్ సేయింగ్ గుడ్. Because of why he is saying good means he don't want to hurt to anyone. That's why he is saying that. The IIT entrance results came. So he finished his test. Now the results came. He had passed with a high rank. What a delight for any student. IIT entrance test without coaching, without proper books, he get a good rank. This is the delightness, his delightness. అంటే అతని యొక్క తెలివికి ఇది ఒకటి నిదర్శనం అన్నమాట. He was thrilled. He went to his father who was reading a newspaper. So after seeing his result, he felt very happy, and with the results he took the results and go to his father. At that time his father was reading a newspaper చదువుతున్నారు వాళ్ళ డాడీ. అన్న, యాక్చువల్లీ మనకు బెంగళూరు కర్ణాటక కాబట్టి వాళ్ళు అన్న అప్ప అంటుంటారు ఫాదర్ ని. హియర్ ద అన్న ఇస్ ఎ వర్డ్, నాట్ ఎ బ్రదర్. అన్న ఇస్ ఎ వర్డ్ బిలాంగ్స్ టు బి ఎ ఫాదర్. Because of in the Karnataka the people are calling as to father Anna Appa. Okay,
So here Narayana Murthy called his father, who is reading a newspaper on the chair. Anna, I have passed the exam. Well done, my boy. I want to join IIT. So Narayana Murthy said to his father, Anna, I passed the exam, IIT in a good rank, he said. So father appreciate him. Well done, my boy. And Narayana Murthy again said, I want to join IIT. So Narayana Murthy said his father, Dad, I want to join IIT. But his father says some words. Let us see what he said when Narayana Murthy's question. His father stopped reading the newspaper. He lifted his head, looked at the boy, and said with a heavy voice, My son, you are a bright boy. You know our financial position. See here, his father, while he's saying about the result and he want to say his wish, what he has to do. His aim is to learn, to study IIT. But this one, he told in front of his father. At that time, his father said, నువ్వు బాగా చదువుతావు నాకు తెలుసు నువ్వు ఒక మంచి ఇంటెలిజెంట్ అబ్బాయిని కూడా తెలుసు బట్ ఐఐటి చదవడం అంటే ఖర్చుతో కూడుకున్న విషయమ్మా నీకు తెలుసు హౌ అవర్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఈజ్ మన ఆర్థిక పరిస్థితి మన ఇంటి యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి నీకు తెలుసు కదా అని అన్నాడు I have 5 daughters to be married off and 3 sons to educate. So his father saying about his